Next we have to study how to find the average function. Okay, I think you can see the screen sharing. Can you? Okay. Here, here on option is there auto sum. Here take a formula and here auto sum is there and click there. Okay. When we click on auto sum, there are some more options: sum, average, count numbers, maximum, minimum, and more functions. So next our heading is to find the average. So we type few numbers: 23, 25, 36, 11, 14. To find the average of this, select from here 23 to here, then go to auto sum and click here, click on average, and then here fill handle is there. Come to fill handle and drag it, and in the next column average of this is there. 12.2 is the average. Okay, first type few numbers. I typed two numbers. Once again I will tell, type two numbers, select it, go to auto sum, click on average. So average of D5 and D6. D5 means, I think you can see from the screen, D5. This is 5 and a D column. D5 means 25 here I typed, and D6. 6 here, D6, 24. So since we selected and clicked on average, it is selected here, and you can see the fill handle. Can you see fill handle there? Come to the fill handle. Yes. Just come to this, and average is 23. Okay. Once again, 26, 27, 28. Okay. Did you understand this, sir? Okay. So first what we have to do, we have to type the numbers. To find out the average, I am telling, first we have to type the numbers, select it, then when we get to that fill handle, go to average and go to auto sum and click from option average, and then just to drag that to fill handle. The next column we will get the answer. Okay, Dia, did you understand, my dear? Okay.
Yes. Yes. Okay. Next, maximum function, minimum function, page number 26. The maximum function returns the maximum value in the selected range of cells. For example, let us look at the various maximum functions based on this worksheet. Here a maximum 1 to 10 numbers have been given. Maximum A1 to A4. A picture തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പിക്ചറിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. A1 1, A1 to A4. Means 1, 2, 3, 4 വരെ വന്നേക്കുന്നത്. A5 വരുമ്പോൾ 5 ആണ് വരുന്നത്. Cells to be considered A1, A2, A3 and A4 considered result 4 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. B9 to B12 കൊടുത്തപ്പോൾ 24 വന്നേക്കുന്നത്. Seventeen, 14, 18. Maximum E11 to E4, E13. Okay. Result will be maximum is 17.3333. 18 അല്ലേ വരേണ്ടത്, പക്ഷെ ഇവിടെ 17.3333 വന്നേക്കുന്നു.
columns is 6. A1, A2, A1, A2, A3. Just minimum function la 14, 13, 16, 21. Auto sum minimum 23. This is average, it comes, but not which measures can be used to find out the number of calls in the first maximum and the minimum number of orders A, B, C. But here that is not working properly. We are not getting maximum and minimum. Maximum A1 is equal to A4. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ സമ്മില് മാക്സിമം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ B9 to B13, സോറി B12, 24. പക്ഷെ അത് മിനിമം ആണ് വരുന്നത് മാക്സിമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ വെൻ വി ക്ലിക്ക് മിനിമം auto sum minimum 14.5 വന്നേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി 14 ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. 14.5 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, okay. Count function returns the number of cells that contains numeric data in the selector range. That blank cells and test entries are not counted. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അത് ശരിയാവുന്നില്ല. കൗണ്ട് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മിനിമം മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടൈപ്പ്, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഫിഗർ 2.5 ഫയൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ A B അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വരും, 2 കോളത്തിലൊക്കെ വീതം ഉണ്ടെന്നൊരു A B C അങ്ങനെ വരും.
താഴോട്ട് നമ്പേഴ്സും വരും. ദെൻ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഇറ്റ്. അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോ സമ്മിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സം, ആവറേജ്, കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, മാക്സിമം, മിനിമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. മാക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ വലിച്ച് താഴോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ആൻസർ വരണ്ടാണ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരത്തില്ല. എക്സൽ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ശ്രീകുട്ടി മിസ്സിനോട് ചോദിച്ച് പരിഹരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ശരിയാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് മിനിമം ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേണം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സെയിം മെത്തേഡ്, നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ മിനിമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ കൗണ്ട് സെൽസിൽ functions return the number of cells that contains numeric data in the selected range cells. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സെലക്ട് ചെയ്തില്ല ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ നമ്പേഴ്സ് ഏതിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോ മെനി കോളംസ് ആർ ദെയർ. ഇത് നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതിൽ കുറെ കോളംസ് ഉണ്ടെന്നൊരില്ല എന്ത് പറ്റും, നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടെന്നൊരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഈ ഓട്ടോ സമ്മിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കൗണ്ട് നമ്പേഴ്സും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഇതിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് us look at various count functions based on this worksheet figure. കൗണ്ട് A1 2 A6 അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടെന്നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay. Next, a number of calls received by a restaurant for food delivery per week is given here. First week la ഒന്നുമില്ല. Second week la A 28, B 122 അങ്ങനെ കുറേ numbers have been given here. Which function can be used to find out the numbers calls in list, the maximum and minimum number of orders? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് എത്ര വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The function used to find out the number of calls in the list is sum A to 14. A to 14. A2 മുതൽ A14 വരെയാണ്. The function used to find out the maximum number of orders, maximum A to 14 തന്നെ. അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. The function used to find the minimum number of orders, അതിൽ മിനിമം കൊടുക്കണം. മിനിമം കൊടുത്തിട്ട് A to 14 എത്ര വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മിനിമം മാക്സിമം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇത് വർക്ക് ആകാത്തതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ പറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തോന്നില്ല. നമ്മുടെ അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ശ്രീകുട്ടി മിസ്സിനെ കൊണ്ടൊന്ന് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ശരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഷാൽ വി നൗ തിങ്ക് നമുക്ക് എത്രയായി, സമയം എത്രയായി മക്കളെ? അഷിക സമയം എത്രയായി? 9:40. 20 more minutes left out, isn't it? Okay. Shall we take now science? Science പഠിത്താലോ? കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ചെയ്താൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സയൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? ഓക്കെ, then take a science ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ.
മിസ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു നേരത്തെ സയൻസും കമ്പ്യൂട്ടറും എടുത്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. എനിക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഞാൻ വരുത്താം. നിങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ലൈനിലല്ല, വരട്ടെ, അവര് വരട്ടെ. എടുത്തു മിസ്. ഷോണും ഒക്കെ വരട്ടെ. ദിയ എടുത്തു. ആൻമരി എവിടെ പോയി? ആൻമരി ഇതിനകത്തില്ലേ? കേറിയിട്ട് പോയോ ആൻമരിയ? ആഷിക്കുണ്ട്. ശ്രേയ. ഓക്കെ 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 എടുത്തു. ആഷിക്ക് എടുത്ത മോനെ സയൻസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് തേഴ്സ്ഡേ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് വരുന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചെന്നാല് ട്യൂസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം ഈ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു 5th. അപ്പോൾ ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ 1 second എന്താണെന്ന് വെച്ചെന്നാല് എനിക്ക് ഈ പീരീഡില് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് ആണ്. ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുകയാണ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്ത് ശരിയാക്കി എന്നാലേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. സയൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ എക്സലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തു പോയി. സോ അടുത്ത ഇത് മുതൽ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഓൺവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സയൻസ് ആയിരിക്കും. ട്യൂസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വരുന്നത് സയൻസും, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഫെയ്ത്തിനൊക്കെ മനസ്സിലായോ ആഷിക്ക്? അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ കാരണം ഒന്ന് തന്നെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. അതെനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ഓൺവേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സയൻസിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ്. അതിനുശേഷം സയൻസിന്റെ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറും പഠിക്കും. ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ സയൻസ് എടുക്കാം. സയൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് 4th ലെസണില് ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഇട്ട് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലായിരുന്നോ? ഇട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ വാട്സപ്പ് പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ റീഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എന്തായാലും ഷുവർലി ഞാൻ ഇട്ട് തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 3rd ലെസൺ അവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ അടുത്ത ഈ 5th കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 3rd വരാം. കാരണം അത് കെമിസ്ട്രിയാണ്. കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ, നമുക്ക് ലാബിന്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം 5th ലെസണിലേക്ക് പോകാൻ ഫിസിക്സ് ആണ്. ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസണിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് വല്ല അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് ഫിസിക്സ്, എന്താണ് കെമിസ്ട്രി, എന്താണ് ബയോളജി എന്ന് അറിയാമോ ഷോണെ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് കെമിക്കൽസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കെമിസ്ട്രി. അതായത് നമ്മൾ കെമിക്കൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പഠന ഭാഗങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ബയോളജി. അനിമൽസിനെ കുറിച്ചും പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പഠനം, ലിവിങ് തിങ്സ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമുക്ക് ബയോളജിയിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ചത് ബയോളജി ആയിരുന്നു. നമ്മള് എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെസൺ? ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. സെക്കൻഡ് ലെസൺ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ്. അത് രണ്ടും ബയോളജി ആയിരുന്നു. 3rd ലെസൺ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ, മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു, കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇനി ആനിമൽ ഫൈബേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അത് ബയോളജിയുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ്, ചൂടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഫിസിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എനർജിയെ കുറിച്ചുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ 5th 6th ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ്, അതും വരുന്നത് ഫിസിക്സിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ 7th ലെസൺ ആസിഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോൾട്സ്, അത് കെമിസ്ട്രി വരും. 8th ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ്, അത് നമുക്ക് ഫിസിക്സിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം യൂണിറ്റ് 2 സെക്കൻഡ് ലെസൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ 5th ലെസൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കാം. നമുക്ക് ലാബ് എന്നിട്ട് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവോ, ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 5th ലെസൺ എടുക്കുകയാണ്.
ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഫയർ ആണ് അല്ലെ? ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ തീയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചൂട് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീയിൽ നിന്നാണ്. നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്, സണ്ണിന്റെ ഹീറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് തീയാണ്, ഫയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്ട്സ്. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫുഡ് പാകം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഫുള്ള് ഐറ്റംസും ഗ്യാസിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാറുണ്ടോ? ദിയയുടെ വീട്ടിൽ തീ കത്തിക്കാറുണ്ടോ? അടുപ്പില്ല വിറക് ഉപയോഗിച്ചോ? എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എവിടെ? ഷോണിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ? ഓക്കെ. ശ്രേയ, ബിജു ഉണ്ടോ? ശ്രേയ പോയോ? ഓക്കെ. ആഷിക്കിനെ കാണുന്നില്ല, ആഷിക്കും പോയി. ഫെയ്ത്ത് അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ആരാ പറയുന്ന ആള്? ഫെയ്ത്തിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ടാ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ തീ കത്തിക്കാറുണ്ട്. അല്ല ഇതിനില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച്. പിന്നെ ഫയർവുഡിന്റെ അതായത് വിറകിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനു തീ കത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റോ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. റോ ഫുഡ് കുക്ക്ഡിലേക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു, അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് എന്താകുന്നു? നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നു അല്ലെ? അവിടെയൊക്കെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല, ആധികാരികമായിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. ജസ്റ്റ് അമ്മ അടുപ്പത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു, കുറച്ച് അരി ഇടുന്നു, വെള്ളം വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് അരി ഇടുന്നു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചോറാവുന്നു, നമ്മൾ തിന്നുന്നു. അതിനപ്പുറത്തോട്ട് അതിന് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. വിശപ്പ് ആകുമ്പോൾ ചോറ് തിന്നുന്നു, ചോറ് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് തീർന്നു. പിന്നെ വി ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ടു ദാറ്റ്, എന്താണ് അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ഒഴിക്കുന്നു, ഈ വാഹനം ഓടുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ മാറ്റം എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നെവർ. നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ എന്നുള്ളത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയി മാറി ആ വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ തീർന്നു, വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ജാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം പറയും പെട്രോൾ തീർന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പോയിട്ട് സ്വിച്ച് ഇടുന്നു, ബൾബ് കത്തുന്നു, എന്താ അവിടെ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരും? നമ്മൾ ഹാവ് എവർ സീൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി? എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പവർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബൾബ് കത്തുന്നു, ഫാൻ കറങ്ങുന്നു, മിക്സി വർക്കാകുന്നു, മോട്ടോർ വർക്കാകുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെട്രോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റി, പക്ഷെ കറണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. Can we feel electricity? Can we feel it? നമ്മൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പൊ അറിയാം. കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഒരു വയറിൽ തൊട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അറിയാം. സെയിം വേ നമ്മൾ എയർ വി cannot see but we can feel air. How can we feel air? എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എയർ? ജസ്റ്റ് hold your hand like this way, just then flow. ഫ്ലോ. കയ്യിലോട്ട് എന്തോ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഒന്ന് ഊതി നോക്കിക്കേ, കയ്യിൽ എന്തോ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട്. വി കാനോട്ട് സീ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ കളർ. ഇതിന് കളർ ഇല്ല, പക്ഷെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ലൈക്ക് ദ സെയിം വേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ തൊട്ടാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫീൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഓർക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും അല്ലെ? പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഷോക്കേ ഉള്ളെന്നൊരിക്കലും ഒന്ന് കൈയൊക്കെ തെരിച്ചു പൊറുക്കി ചില സമയത്തേനൊക്കെ ഇതായിട്ടിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ആകും. ഓക്കെ. എനിവേ, see, what is heat? Until the end of the 18th century, scientists believed that the heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and lost when it was cooled. So here, till the 18th century, 18ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ scientists believed the heat was a kind of fluid.
ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരുന്നു. ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തോ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഒഴുകുന്ന പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം, ഫ്ലൂയിഡ്. Scientists believed that heat was a kind of fluid which was gained by a body when it was heated and it is lost when it is cooled. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു തീ കത്തുന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് ആ സാധനം ചൂടായി കിട്ടും അല്ലെ. ഒരു വിറകുള്ളി, ഒരു കമ്പി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ആൻ അയൺ റോഡ് ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഓൺ എ സ്റ്റൗ വിച്ച് ഈസ് ലൈറ്റൻഡ്. അതായത് കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൗവിലോ അടുപ്പിലോ വെക്കുക ഒരു അയൺ റോഡ്, അത് ചൂടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് മാത്രമാണ്. അത് പിന്നെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് പോയി, തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചൂട് പോയി അല്ലെ. അങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹീറ്റ് ആർ ലോസ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൂൾഡ്. ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് വാസ് നെയിംഡ് കലോറിക്. ഹൗവർ ദിസ് തിയറി കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെവറൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇവര് അതിന് പേര് കൊടുത്തു, കലോറിക് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. കലോറി എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കലോറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കറണ്ട് അല്ലെ, ഹീറ്റിനെ അളക്കുന്ന, ചൂടിനെ അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കലോറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനൊരു കലോറിക് എന്ന പേരും കൊടുത്തു. Then however this theory could not explain several observations. For example, why two bodies when rubbed together become warm. അവർക്ക് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ തിയറിക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആൻസറുകളില്ലായിരുന്നു. കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആൻസർ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു റബ്ബ് ടു തിങ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ചൂടാകുന്നു അല്ലെ. വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചേക്ക, നിങ്ങളുടെ ബോഡി തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചു നോക്കി, കൈ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഡു യു ഫീൽ? യെസ്. ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, എങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നോട്ട് ഓൺലി അവർ ബോഡി, എന്ത് സാധനം വേണം, രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഉരച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ചൂടാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ബുക്കുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം ഉരച്ച് ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഫീൽ ഹീറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ സയന്റിസ്റ്റിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ കൗണ്ട് റോംഫോർഡ് ആൻഡ് ജെയിംസ് Prescott in the beginning of the 19th century established that heat is a form of energy known as thermal energy. So 18th century വരെ അവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, ഫ്ലൂയിഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തോ സംഭവം, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അവരെന്തോ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ 19th സെഞ്ചുറിയിലെ ടു സയന്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരാണ് കൗണ്ട് റംഫോർഡ് ആൻഡ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട്. ഈ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദേ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി, അതൊരു തരം എനർജിയാണ് എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. നോൺ ആസ് തെർമൽ എനർജി, അതിന് തെർമൽ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മെനി അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി can be converted to heat energy and heat energy can be converted to other forms of energy. അപ്പം അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഹീറ്റ് എനർജിയെ പല ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എനർജികളിനെയും രണ്ടിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. ദേ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. ഹീറ്റ് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ചൂടാക്കാം, അത് തിളയ്ക്കും അല്ലെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലേക്കാക്കാം. ഇനി വേറെ എനർജീനെ നമുക്ക് ചൂടാക്കാനും പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ബൾബ് കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനൊപ്പം തന്നെ ആ ബൾബ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? കറണ്ട് എനർജി നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നു, ഒപ്പം ചൂടും തരും ഇല്ലേ. ആ ബൾബെ പിന്നെ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ചൂടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ many other forms of energy can be converted into heat energy and heat energy also can be converted into many other forms. വേറെ പല ഫോമിലേക്കും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം, because our time is up in the afternoon class. Okay, bye then.